Vai, 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 गुरु जी दी साजी नवाजी गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरमुख प्यारिओ जो आपां नूं गुरबाणी गुरु विच गुरु साहिबानां ने भगतां ने गुरसिखां ने संतां ने साधुआं ने सतगुरु गुरु नानक पातशाह ने उपदेश बख्शिश कीता है। सानू समझाउंदे भी चाहे कोई पुरातन समयां दे विच पहिलियां समयां दे विच चाहे कोई हुण दे समय दे विच परमात्मा नूं जिहड़े भी गुरमुख मिले जिन्हां ने भी मिलाप किया उन्होंने मिलाप किया साध संगत करके संतां दा साधुआं दा संग करके फिर ही असीं परमात्मा नूं मिल सकते। मारे फरमाउंदे ने जो जो तरियो पुरातन नवतन भगत भाई हर दीवा नानक की बेनंती प्रभ जीओ मिले संत जन सेवा। संतां दी सेवा करके साधुआं दी सेवा करके असी परमात्मा नूं मिल सकते। हुण संतां दी साधुआं दी सेवा की हुंदी ते उह सेवा किवें कीती जावे। संतां दी सेवा हुंदी परमात्मा दा सिमरन कर परमात्मा दा नाम ते आउणा ये संतां दी सेवा हुंदी।
मारे फरमाउंदे संत की सेवा नाम ते आई। बई सांझां की सेवा की है? परमात्मा का नाम ते सिमरन करना, ये सांझां की सेवा है। जदों हुण असीं संग करते हैं संतां दा, साधुआं दा, उन्हां दे असीं वचनां नूं मनदे हैं, फिर वो साडे ते जदों किरपा करते, फिर वो आपां नूं भी परमात्मा की सिफत सलाह दे उत्ते ला दिंदे, उहदी वडियाई करन दे उत्ते ला दिंदे। ये साधु दे संग दी वडियाई, जिन्हां नूं साधु दा संग हो जांदा, फिर वो ब्रह्म की विचार करन लग जाते। ब्रह्म कहते परमात्मा, वाहिगुरू नूं, सच नूं, फिर वो ब्रह्म की सच की विचार ते ला देंदे। मारे फरमाउंदे जिन को साधु संग, नाम हर रंग, तिन्ही ब्रह्म विचारे जी। बई जिन्हां नूं साधु जनां दा संग हुंदा, उन्हां दे उत्ते नाम दा रंग चढ़दा, फिर वो गुरमुख ब्रह्म की विचार के उत्ते लग जाते। साधु जन सानू ब्रह्म की विचार के उत्ते ला देंदे। हुण ये ब्रह्म की विचार जिहड़ा भी सुनदा है, सुन के मनदा है, कमाउंदा है, उहदा जीवन सफल हो जाता, वो भव सागर संसार सागर तो पार हो जाता। मारे फरमाउंदे जन नानक बोले ब्रह्म विचार, जो सुने कमावे सो उतरे पार। गुरु साहब भी ब्रह्म की विचार करते, जिहड़ा सुनदा, सुन के विचार नूं कमाउंदा, वो पार लंघ जांदा। हुण सारी गुरबाणी गुरु ये ब्रह्म की विचार, ब्रह्म का ज्ञान, जे हुण असीं ये ब्रह्म की विचार नूं ध्यान दे नाल सुनांगे, सुन के मनांगे, कमावांगे, तो फिर साडा पार उतारा, फिर असीं ये संसार सागर भव सागर तो पार हो सकते। गुरबाणी गुरु विच रतन लाल ने, जिहड़ा भी सुनदा ते सुन के कमाउंदा मनदा, उहदा मन है जिहड़ा वो निहालो निहाल हो जांदा। मारे फरमाउंदे भगत भंडार गुरबाणी लाल, गावत सुनत कमावत निहाल। साडा मन है जिहड़ा इहने फिर निहाल होना जदों इहने कमाउणा। जो सतगुरु सानू कह रहे, जदों असीं इन्हां दे वचनां नूं सत सत करके मनांगे, इन्हां दे दसे होए मार्ग दे उत्ते चलांगे, इन्हां दी दसी हुई कार कमावांगे, फिर साडे मन ने निहाल होना, फिर इन्हें सदा वास्ते सुखी होना, तो इन्हें आनंद अवस्था च जाना। इस वास्ते फिर सानू समझाउंदे भी जिहड़ी कार सानू गुरु कह रहे करन, वो करो। गुर कहिया साकार कमाव, गुर की करनी काहे तब। जदों असी गुरु के दसे हुए रास्ते ते चलांगे, तो असी मालक नाल मिलाप कर लांगे। मारे ताइयों फिर सानू कहते भी गुरु के दसे हुए मार्ग के उत्ते चलो। फरमाउंदे ने गुर सिख मीत चलो गुर चाली, जो गुर कहे सोई भल मानो, हर हर कथा निराली। भी जो सानू सतगुरु कह रहे, इन्हां दा कहना मनो, गुरबाणी गुरु नूं सत सत करके मनो, इन्हां ते कोई शंका ना करो। फरमाउंदे ने सतगुर की बाणी,
ਸਤ ਸਤ ਕਰ ਜਾਣੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖੋ, ਹਰ ਕਰਤਾ ਆਪ ਮੋਹੋਂ ਕਢਾਈ। ਬਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਤ ਸਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੋ। ਸੰਤ ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀਓ ਭੇਦ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਮੰਨ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਕਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਕਦੋਂ ਇਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਮੰਨੇਗਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਗੇਗਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਖੀ ਚੱਲਣਾ, ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜਾਗੇਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗੇਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨੇਗਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸੁੱਤਾ ਹੈ, ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤ ਸਾਧੂ ਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ ਜਗਾਓ। ਕਿਵੇਂ ਜਗਾਈਏ? ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਿਮਰ 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 ਗੁਰ ਆਪਣਾ, ਸੋਇਆ ਮਨ ਜਗਾਈ। ਬਈ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ ਜਗਾਓ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨ ਜਾਗੇਗਾ ਫਿਰ ਇਹ ਆਖੇ ਲੱਗੇਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਕਹਿਣਗੇ ਹੁਣ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ, ਸੁੱਤਾ ਉੱਠਿਆ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਏਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ ਉੱਠਿਆ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਿਆ ਸਿਵਸਲਾ ਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਿਵਸਲਾ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਲਈ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਲੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਅੰਤਰਗਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ ਥਾਨ ਮਰਾਰਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਵਣ ਹਰ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਪੂਜਾ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਛਕ ਲਓ। ਫਿਰ ਇਹ ਭੋਜਨ ਛਕ ਲੇਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਜਾਣੀ ਦੇ ਫਿਰ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਇਹ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਣੇਗਾ ਜੇ ਇਹ ਜਾਗੇਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਹੁਣ ਸੁੱਤੇ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਖੀ ਚੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਤਾ। ਸੁੱਤੇ ਨੂੰ ਆਖੀ ਚਲੋ ਵੀ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਲੈ ਸਿਵਸਲਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਪਹਿਨਣਾ ਕਿਵੇਂ। ਸੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕਹੀ ਚਲੋ ਵੀ ਭੋਜਨ ਛਕ ਲੈ, ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਭੋਜਨ ਕਿਵੇਂ ਛਕਣਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਭੋਜਨ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ, ਸੰਤ ਸਾਧੂ ਜਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਾਗਦਾ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਚੇਤੇ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਬਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੋਕ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਪਰਲੋਕ ਦੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਸਲ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਸਲ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ।
ਔਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਇਹਦੀ ਨੀਂਦ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ, ਇਹ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਚੇਤੇ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਭੇਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਉਲਟ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੜਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਦਾ ਉਲਟ ਆਪਦੇ ਘਰ। ਹੋ ਗਏ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਰਸਤਾ ਅੱਗੇ ਆਕਾਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਥਿਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਾਰਗ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਉਲਟ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਬ ਮਨ ਉਲਟ ਸਨਾਤਨ ਹੋਊਗਾ, ਤਬ ਜਾਣੇ ਜਬ ਜੀਵਤ ਮੂਆ। ਬਈ ਜਦੋਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮਰ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦੇ। ਔਰ ਆਬਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਮੁੜੇਗਾ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨੂੰ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਇਹ ਜਾਗੇਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਸੁੱਤਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਜਾਗਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮਨ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਸੌਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਧਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੌਲੀ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹਨੇ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਸੱਚ ਸੀ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ। ਮਾਰੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਜਗ ਜੀਵਨ ਐਸਾ ਸੁਪਨੇ ਜੈਸਾ, ਜੀਵਨ ਸੁਪਨ ਸਮਾਨੰਗ ਸਾਚ ਕਰ ਹਮ ਗਾਠ ਦੀਨੀ ਛੋੜ ਪਰਮ ਨਿਧਾਨ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੰਗਤਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੌੜੇ ਦਰ ਦਰ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਹੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ। ਨੀਂਦ ਜਦੋਂ ਆਈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸੁਪਨਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨੇ 'ਚੋਂ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੁੱਸ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ, ਮੰਗਦਾ ਬਣ ਕੇ ਦਰ ਦਰ ਉਹ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹੀਓ ਹਾਲਤ ਸਾਡੇ ਮਨ ਰਾਜੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਸੌਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਹੀ ਮੰਗਤਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਾਰੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਰਪਤ ਇੱਕ ਸਿੰਘਾਸਨ ਸੋਇਆ, ਸੁਪਨੇ ਭਇਆ ਭਿਖਾਰੀ ਅਸ਼ਤ ਰਾਜ ਵਿਸ਼ਰਤ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ, ਸੋਗਤ ਭਈ ਹਮਾਰੀ। ਬਈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਰਾਜਾ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਹਾਂ।
ਦੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਗਤਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਇਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ ਨਾ ਰਹੇ, ਤੂੰ ਸੁਪਨਾ ਨਾ ਦੇਖੀ ਜਾ। ਬਈ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਬੀਤ ਜਾਣਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦੇ ਅਤੇ ਰਾਤ ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਬੀਤ ਜਾਂਦੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਅਤੇ ਸੁਪਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਸੁਪਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾ ਜਾਗੇ, ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਲਈ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਜੈਸਾ ਸੁਪਨਾ ਰਹਿਣ ਕਾ ਤੈਸੋ ਹੀ ਸੰਸਾਰ। ਹੁਣ ਜੀਵ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਉਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਸੁਣਾਓ ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁਰਾਣੀ, ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀ, ਵੀ 10 20 ਸਾਲ 30 ਸਾਲ ਐਂ ਲੰਘ ਗਏ ਵੀ ਸੁਪਨੇ ਵਾਂਗ। ਵੀ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੱਗਦੀ। ਹੌਲੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸੁਪਨਾ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜੰਮ ਜਗਾਉਂਦੇ, ਸਿਰ 'ਚ ਡੰਡਾ ਮਾਰਦੇ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਪਨਾ ਇੱਕ ਖਿੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸੁੱਤੇ ਦੀ ਲੰਘੀ ਅਤੇ ਲੰਘ ਕਿਵੇਂ ਗਈ ਸੁਪਨੇ ਵਾਂਗ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਲਈ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਜਗ ਸੁਪਨਾ ਬਾਜੀ ਬਣੀ, ਖਿਨ ਮੈਂ ਖੇਲ ਖਲਾਏ, ਸੰਜੋਗੀ ਮਿਲੀ ਕਿਸੇ ਬਜੋਗੀ ਉੱਠ 'ਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਗ ਸੀ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਹੀ ਮੰਗਤਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਮਾਂ ਬਣੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਪਿਓ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਧੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਾਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਸੁਪਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੌਣ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਕੌਣ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ, ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਝੂਠ। ਨਾ ਕਿਸ ਕਾ ਪੂਤ ਨਾ ਕਿਸ ਕੀ ਮਾਈ, ਝੂਠੇ ਮੋਹ ਭਰਮ ਭੁਲਾਈ। ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਝੂਠੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਡਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਜਾਗਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ, ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਰੀਰ, ਇਹ ਤਾਂ 5 ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਸਦਾ ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਝੂਠਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨਾਸਵਾਨ, ਇਹਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ।
ਹੋਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ इथों जाना किसी ने की है। ये जिहड़ा शरीर है ये सब तो नेड़े तो अपने शरीर ही है ना, आपां कहने भी मेरा है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਰੇ ਤਾਈਆਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਗਾਫਲ ਹੋ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਨਾ ਰਹਿ, ਤੂੰ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹਿ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਜਾਗ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਇਹ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਾਗ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ। ਮਾਰੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਜਾਗ ਲਿਹੋ ਰੇ ਮਨਾ ਜਾਗ ਲਿਹੋ, ਕਹਾਂ ਗਾਫਲ ਸੋਇਆ, ਜੋ ਤਨ ਉਪਜਿਆ ਸੰਗ ਹੀ ਸੋ ਪੀ ਸੰਗ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਮਨ ਨੇ, ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਜਾਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਿ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਮੱਤ ਦੁਆਰਾ ਵਰਕਾਜੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਸਰੀਰ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਾਤ, ਵੀ ਕੋਈ ਜੀਵ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਉੱਚੀ ਜਾਤ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਦਾ ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਜਾਣੀ ਨਾਲ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਧਰਮ ਰਾਏ ਦੂਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੱਚ ਕੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਈਓ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਦੇਹੀ ਜਾਤ ਨਾ ਅੱਗੇ ਜਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਏ ਤਿੱਥੇ ਛੁੱਟੇ ਸੱਚ ਕਮਾਈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਸ ਕਈ ਜੀਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਬੜੀ ਸੋਚੀ ਸਾਚੀ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਬੜੀ ਸੁੱਚੀ ਕਮਾਈ, ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖੀ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰੋਜ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ, ਉਹ ਛੁੱਟਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੱਚ ਸੱਚਾ ਜਿਨੀ ਆਰਾਧੇ ਆ, ਸੇ ਜਾਏ ਰਲੇ ਸੱਚ ਨਾਲੇ। ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੀ ਤਾਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਕਿਰਤ ਬੜੀ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਸਰੀਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਾਤ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜੋ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਮਨ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਮਾਈ ਜਾਣੀ ਭਗਤੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਮਨ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤਾਂਹੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ
ਵੀ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਖਾਂਗੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਅੱਗੇ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਮਾਰੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਜਹ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨਾ ਭਾਈ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ, ਉੱਥੇ ਮਿੱਤਰ ਸੱਜਣ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਾਹਦਾ ਸੱਜਣ, ਕਾਹਦਾ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਅਤੇ ਕਾਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਏ। ਸੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨਾਮ ਹੀ, ਇਹੋ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ, ਇਹੋ ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ, ਇਹੋ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਉ ਮੇਰਾ ਬੰਧਪ, ਨਾਉ ਮੇਰਾ ਭਾਈ, ਨਾਉ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਅੰਤ ਹੋਏ ਸਹਾਈ। ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨਾਮ ਹੀ, ਜਿਹਨੇ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਜਣ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਭਗਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਮ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਜਣ ਆਖੇ। ਇਹ ਸੱਜਣ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਤਿਸ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੇ। ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲ, ਸਦਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ। ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸੱਜਣ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸੱਜਣ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਲੋਕ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਹ ਛੱਡਾਂਗੇ ਇਹ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਤੋਂ ਲੇਖਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਸੱਜਣ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਰੇ ਤਾਈਆਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸੱਜਣ ਸਈ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਏ ਤਿੱਥੇ ਖੜੇ ਦੇ ਸਨ। ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਤੋਂ ਲੇਖਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਸੱਜਣ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸੱਜਣ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਇਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸੱਜਣ ਸਾਨੂੰ ਔਖੀ ਘੜੀ 'ਚ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਜਿਹਨੇ ਔਖੀ ਘੜੀ 'ਚ ਛੱਡ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਸੱਜਣ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਔਖੀ ਘੜੀ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਾਹਦਾ ਸੱਜਣ ਅਤੇ ਕਾਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਕਾਹਦਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈਂਦੀ, ਮੁਸੀਬਤ ਉਦੋਂ ਪੈਂਦੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਔਖੀ ਘੜੀ ਆ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਧਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੱਜਣ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੱਜਣ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਜਮਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦਾ। ਮਾਰੇ ਦਾਈਆਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇਈ, ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਲੇ, ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖੇ ਆਪਣੇ ਕੋ, ਸਾਸ ਸਾਸ ਪ੍ਰਿਤ ਪਾਲੇ। ਮਾਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਹ ਛੱਡਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ, ਸਾਡਾ ਸੱਜਣ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ,
ਹੁਣ ਤਾਈਓਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਹੋਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਇੱਧਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਓਨਾ ਸਮਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਮਾਰੇ। ਤਾਈਓਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸਾਧ ਨ ਚਾਲੇ ਬਿਨ ਭਜਨ ਵਿਖਿਆ ਸਗਲੀ ਸ਼ਾਰ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਕਮਾਵਣਾ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਧਨ ਸਾਰ। ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਹ ਸਾਡੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਘੜੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਘਰੇ। ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਓਨਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਹੈ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ। ਮਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਦੀਵਾ ਹੁੰਦਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਦੀਵੇ ਦੀ ਓਨਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਕਦਰ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਹੈ ਤੇ ਬੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਗਦਾ ਚਾਨਣ ਕਰ, ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਬੱਤੀ ਸੜ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਦੀਵੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੀ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਵਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਦੀਵਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਕਦਰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਤੇਲ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਬੱਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਚਾਨਣ ਕਰਦਾ, ਬੋਲਦਾ, ਦੇਖਦਾ, ਸੁਣਦਾ, ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਵਾਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਤੇਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਬੱਤੀ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਦੱਬ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰੋੜ ਦਿੰਦਾ। ਜਾਣੀ ਦੀ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਦੀਵੇ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਇਹ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ ਘਰੇ ਰੱਖ ਕੇ। ਮਾਰੇ ਤਾਈਓਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਬ ਲਗ ਤੇਲ ਦੀਵੇ ਮੁਖ ਬਾਤੀ, ਤਬ ਸੂਝੇ ਸਭ ਕੋਈ, ਤੇਲ ਜਲੇ ਬਾਤੀ ਠਹਿਰਾਨੀ, ਸੁਨਾ ਮੰਦਰ ਹੋਈ। ਰੇ ਬੌਰੇ ਤੋਹਿ ਘਰੀ ਨਾ ਰਾਖੇ ਕੋਈ, ਤੂੰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪ ਸੋਈ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਬੌਰਿਆ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਘੜੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੱਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਨਾਮ 'ਤੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਇਹ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਖਣਾ। ਜਦੋਂ ਸਵਾਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੱਖਣਾ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੰਤ ਵਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਲੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਧਨ ਹੈਗਾ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ, ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਘੇਰ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਵਿਪਤਾ ਪੈਣੀ, ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਣੀ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਸਾਰੇ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਸੇ ਹਟ ਜਾਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ 'ਚ ਦੱਸਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਓਨਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਕਾਇਆ ਅਤੇ ਹੰਸ ਦਾ ਮਿਲਾਪ, ਵੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਜੋਤ ਹੈਗੀ, ਮਨ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਓਨਾ ਸਮਾਂ ਇਕੱਠੇ ਜੁੜ ਜੁੜ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਹ ਹੰਸ ਮਨ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਜੀਵ ਪ੍ਰੀਤ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ।
ਇਹ ਤੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਭੈ ਖਾਂਦੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇਹ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਲਾਇਆ। ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਾਣ ਲਿਓ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਆਪਣੇ ਸੁਖ ਕੇ ਸਿਉ ਹੀ ਜਗ ਵਾਧਿਓ ਕੋ ਕਾਹੂ ਕੋ ਨਾਹੀ। ਵੀ ਇਸੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਆਪਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ। ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁਣ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਕਿਹਨੇ ਆਖੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖ ਮੇ ਆਨ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਬੈਠਤ ਰਹਿਤ ਚੌਦਿਸ ਘੇਰੀ, ਬੈਠਤ ਭਰੀ ਸਭ ਹੀ ਸੰਗ ਛਾੜਤ ਕੋ ਨਾ ਆਵਤ ਨੇੜੇ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵਿਪਤਾ ਪੈਣੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਘਰ ਕੀ ਨਾਰ ਬਹੁਤ ਹਿਤ ਜਾਸਿਓ ਰਹਿਤ ਸਦਾ ਸੰਗ ਲਾਗੀ, ਜਬ ਹੀ ਹੰਸਤ ਜੀਏ ਕਾਇਆ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ ਭਾਗੀ। ਵੀ ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਭੈ ਆਉਂਦਾ, ਡਰ ਆਉਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਏ, ਇਹ ਵਿਦ ਕੋ ਬਿਹਾਰ ਬਣਿਓ ਹੈ ਜਾਸਿਓ ਨੇਹੋ ਲਗਾਇਓ, ਅੰਤ ਵਾਰ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਹਰ ਜੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਆਏ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ, ਔਖੀ ਘੜੀ ਆਉਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਸਾਥ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ? ਜਿਹਨੇ ਸਾਥ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਪਾਉਂਦੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ। ਬੇਨਤੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਲਟਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮਾਨਸ ਜਾਮਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਟਹਿਲ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ, ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂਹੀਓ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਵੇਲਾ, ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਲਾਹਾ ਖੱਟਾਂਗੇ, ਭਗਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਅੱਗਾ ਵੀ ਸਹੇਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼, ਕਰੂੰ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਸੰਤ ਟਹਿਲ ਕੀ ਬੇਲਾ, ਇਹਾਂ ਘਾਟ ਚਲੋ ਹਰ ਲਾਹਾ, ਆਗੇ ਵਸਣ ਸਹੇਲਾ। ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅੱਗਾ ਸਹੇਲਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਰਸਤਾ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਮਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨੋ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ, ਦਿਨ ਪਹਿਰ ਘੜੀਆਂ ਬੀਤਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਦਾ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ। ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੀਵ ਜਾ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਆਈ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅੱਗਾ ਸਵਾਰ। ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸਾਡਾ ਬੀਤਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਓ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਮਾਰੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਰ ਜਸ ਰੇ ਮਨਾ ਗਾਏ ਲੈ, ਜੋ ਸੰਗੀ ਹੈ ਤੇਰੋ
ਅਵਸਰ ਬੀਤਿਓ ਜਾਤ ਹੈ ਕਹਾ ਮਾਨ ਲੈ ਮੇਰੋ। ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਅਵਸਰ ਬੀਤਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲਓ। ਆਓ ਹੁਣ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਮੰਨ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰੀਏ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਕਰੋ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਮਾਈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਣੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੇ ਆਨੰਦ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਕਮਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਓਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਾਰੇ ਤਾਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਮਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ। ਦਮ ਦਮ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲਦਾ, ਦਮ ਨਾ ਵਿਰਥਾ ਜਾਈ। ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਮਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਜਾਣ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਉੱਠਦੇ, ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਵਿਚਾਰਨਾ, ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਜਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਾ ਭੱਜੇ। ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰ, ਜਿੰਨੀ ਆਪੇ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਹਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਭ ਹੈ।
सो ये सारा भेद गुरबाणी गुरु द्वारा अपन नूं दिता महापुरखां ने। भाई साहब भाई सेवा सिंह जी धर्मवाला भी जो सानू सतगुरु उपदेश बख्शिश कर रहे भी किवें असीं आपदे जीवन का लाहा खट्टना, वो आपां नूं बड़ा गुरमुखां ने सौखा सल करके भेज दिता। ते आप उस ज्ञान नूं रोज़ दृढ़ करते हैं भी ताकि ये ज्ञान साडे हिरदे च वस जे। ये ज्ञान की मत दे के आप मन नूं घर बिठाइए, सहज अवस्था दे विच लेके जाइए, तो फिर आप ये ज्ञान नूं रोज़ दृढ़ करते भी साडे हिरदे च वस जे। सो गुरमुख प्यारिओ इन्नियां बेनतियां इन्ने विचार करदियां होइयां जे कोई ऐसा शब्द बोलिया गया होवे संगत ਅਤੇ सतगुरु बख्शण जोग ने बख्श देना जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु।